أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كأرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ستائیسواں پارہ سورہ الحدید، اس کی میں نے ایک چھوٹی سی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس دنیا میں انسان کو ذرا دھیان سے دیکھیں. آج کل کے انسان کو، چاہے مرد ہے چاہے عورتیں ہیں، ایک عجیب قسم کی افراتفری کا شکار ہیں. ایک عجیب قسم کی بھاگ دوڑ، ایک عجیب قسم کی جلدی، ایسی انسان پریشانی میں پڑا ہوا ہے اور ایسی تیزی میں انسان پڑا ہوا ہے کہ انسان کو انسانوں کے لیے وقت ہی نہیں اس سے ملتا ہے. دوستوں کے لیے اس کے پاس کوئی وقت نہیں ہے، عزیز رشتہ داروں کے لیے اس کے پاس کوئی وقت. ایسی تیزی میں ہے، ایسا باغم باغ انسان بھاگ رہا ہے اپنے کاموں میں. عزیز رشتہ داروں کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے، سگے جننے والے ماں اور باپ کے ملنے کے لیے کئیوں کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے. یہ انسان کا حال ہو گیا. ایسا انسان کاروبار، مال، دولت، فیکٹری، کارخانہ، بینک بیلنس، سونا چاندی، زمینیں، ایسا ان کے پیچھے بھاگ اور دوڑ رہا ہے، ایسی تیزی کر رہا ہے کہ انسان کا اب تو یہ حال ہو گیا ہے. صحیح بات یہ ہے کہ انسان نے اپنے آپ کو بھی وقت دینا اب چھوڑ دیا ہے. کب انسان وقت پہ روٹی کھاتا ہے، کب انسان وقت پہ اپنی صحت کا خیال رکھتا ہے. ایسی افراتفری میں انسان کو اپنی صحت، اپنے کھانے اور پینے اور جس کام کے لیے یہ سارے کاروبار کر رہا ہے، اس روٹی کو بھی وقت پہ کھانے کا وقت، ٹائم ہی نہیں ہے انسان کے پاس. ایسا انسان تیز اور پتہ نہیں کس منزل کی طرف انسان بھاگ رہا. تیزی ہے، ہر انسان کو تیزی ایسے پڑی ہوئی ہے. مرد ہیں تو ان کی اپنی تیزی ہے، عورتیں ہیں تو ان کی اپنی تیزی. ایسی فیشن کی دل دادہ ہیں. ایک فیشن ابھی انڈیا کے ٹی وی پہ نظر آتا ہے، اگلے دن خیال ہوتا ہے سب سے پہلے وہ فیشن میں ہی کر لوں. نئے نئے فیشن ابھی نکلتے ہیں اور وہ فیشن گھروں کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. اللہ اس کے رسول کی دشمنی کا بھی کوئی خیال نظر میں نہیں رہتا. ایسا انسان پیچھے بھاگ رہا، نہ شرم، نہ حیا، نہ عقل، نہ کوئی ایسی بات کو ذہن کو اپیل کرے، بس ایسے بھاگ رہا ہے. بس انسان آگے آگے، پتہ نہیں کیا انسان کو ہو گیا. انسان کو سوچنے کا موقع ہی نہیں، اور میں اس دنیا میں آیا ہوں، کیوں آیا ہوں، کوئی میرا مقصد ہے، اور میں نے کیا مر کے اس کے بعد ختم ہو جانا ہے کہ کیا ایسے وہ مالک جس نے اس دنیا میں بھیجا ہے اس نے فوراً سامنے حاضر کر کے پوچھ لینا ہے میں نے جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ کر کے آئے ہو کہ نہیں آئے، اور تم کن تیزیوں میں رہے تھے. شریعت انسان کی جو تیزی ہے، تیزی کو ناپسند نہیں کرتی. یہ جو انسان کو جلدی اور یہ سرعت انسان کو اور یہ فٹافٹ جو لگا ہوا ہے، اس کی مخالف نہیں شریعت. شریعت یہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے دنیا میں انسان کو تیز ہو، بڑا کام کرنے والا ہو، لیکن اس کی اصل منزل زیادہ فٹافٹ اور زیادہ جلدی اور سرعت جو ہے، افراتفری انسان کو یہ پڑی ہونی چاہیے کہ میں اللہ کو راضی کر کے جہاں جنت سے نکالا گیا اس جنت میں واپس چلا جاؤں. اس تیزی کو شریعت پسند کرتی. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں وہ جنت جس سے انسانوں کو نکالا گیا تھا،
इंसानों को जन्नत ये अल्लाह ने मुफ्त में अता की थी। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने कोई नेक अमल नहीं किया था, अल्लाह अकबर तक भी शायद सुबहान अल्लाह भी नहीं कहा होगा, कोई नमाज नहीं पढ़ी थी, कोई सदका और खैरात नहीं, मुफ्त में अल्लाह ने जन्नत दी थी। ये इस दर्जे की मखलूक है इंसान। अपने करतूतों की वजह से इंसान अल्लाह की निगाह से गिर जाता। इंसान जन्नत से निकाला गया तो फिर कहा पहली दफा जन्नत तुम्हें फ्री मिली थी, अब दोबारा फ्री नहीं मिलेगी, और दोबारा भी क्या, बहुत ज्यादा लंबे चौड़े अमल, चंद काम इंसान को कहे हैं, इस तरह अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करनी है। ये अल्लाह और उसके रसूल का निजाम, बस इसके ताबे हो के जिंदगी गुजार लो, वापस इस जन्नत में तुम आ जाओ। इंसान तेजी दिखाए, लेकिन वो तेजी जो है इंसान की जन्नत की तरफ होनी चाहिए। और अल्लाह तबारक व तआला ने फिर जन्नत का तज़किरा बार बार पहले से पारे से लेके आखिरी 30वें पारा तक अल्लाह पाक ने जन्नत का तज़किरा कभी जन्नतुन के लफ्ज से, कभी जन्नतान के लफ्ज से, कभी जन्नतैन के लफ्ज से, कभी जन्नती के लफ्ज से, और कभी जन्नत के लफ्ज से अल्लाह तबारक व तआला ने 143 मरतबा अल्लाह ताला ने जन्नत का तज़किरा फरमाया। ये किस लिए किया है? ये इसलिए किया है, ऐ लोगों, जो जिस जन्नत का तज़किरा तुम्हारे सामने किया जा रहा है, चलो उस जन्नत की तरफ तुम चलो। कभी जन्नत कहा है और कभी कभी फिर कहा है, आज वो लोगों असल में दारुल आखिरा वो है, दारुल खुलद वो है, दारुल सलाम वो है, दारुल करार वो है, मकामिन अमीन वो है, फिरदौस वो है, और जन्नातुल फिरदौस वो है, जन्नातुल आदन वो है, जन्नातुल नईम वो है, जन्नातुल मावा। कितने ही लफ्जों का जिक्र करके ये बात को, लोगों उस जन्नत की तरफ आओ और तेजियां दिखाओ जन्नत की तरफ, और तुम किस तरह कामों की तरफ भाग रहे हो। इंसानों का तो ये हाल हो गया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इंसानों का ये हाल है कि जब मैं दुनिया में आया हूं, फरमाया जिस तरह एक किसी जगह कोई शमा रोशन करता है, कोई दिया जलाता है, आग जलाता है, आपने रात के वक्त जब वो रातें हैं जिन रातों में ये मक्खी मच्छर और ये परवाने शमा के इर्द गिर्द आते हैं, उन रातों को कभी आपने देखा हो, आग लगाई जाती है, किसी परवाने को कोई अकल नहीं और किस तरफ जा रहा है, ऐसे आग के ऊपर आके गिर गिर के जल के राख हो जाती हैं, पता ही नहीं। फरमाया जिस वक्त मैं दुनिया में मैं मोहम्मद आया था सल्लल्लाहु अलैहि, फरमाया इंसानों का ही, और पता ही नहीं था बंदे को मेरी मंजिल क्या। फरमाया जहन्नम में इंसान परवानों की तरह, कम अकलों की तरह दौड़ लगा के जा रहा, और मैं पीछे से पकड़ रहा था, आना आखुजुकुम, और तुम जहन्नम की तरफ जा, ततहाफ कमा यतहाफत। फरमाया जिस तरह के ये परवाने को कोई अकल नहीं, और मैं आग के करीब जाऊंगा जल जाऊंगा। फरमाया इंसानों का भी ये हाल है कि वो तेजी और भाग और दौड़ते हैं उस आग की तरफ, यहां तक कि जल के वो राख हो जाते हैं, उसको पता ही नहीं मेरे साथ होना है क्या है। ये इंसान क्या ऐसे नहीं कर रहा है इस वक्त दुनिया में? और कभी किसी ने सोचा, कभी दो इंसान भी आपस में बैठे हैं, ईमानदारी से अपने आप को पूछ लो कि कब मैं, कितने दिन हो गए, किस महीने में मैं किसी इंसान के पास बैठा था, मैंने उसे कहा था, ओ भाई इस दुनिया में क्या लेने आए हैं, क्या अपना मकसद पूरा कर रहे हैं? कभी किसी को मौका ऐसी इस तेजी जो है ये दिखाए तो इंसान, अल्लाह तबारक व तआला बार बार जो जन्नत का तज़किरा करता है इसीलिए कि और इस जन्नत की तरफ तुम, फिर उसके साथ अल्लाह तबारक व तआला फिर ये भी बताता है, ओ लोगों वो जो जन्नत है, याद रखना ये दुनिया थोड़ी है, जन्नत बड़ी कसीर अल्लाह की नेमत है। ये लोगों ये दुनिया जो है ये आर्जी है, और देख लो मेरी बात को अपने सामने तजुर्बे से देखो, और कितने लोग इस दुनिया में आए और चले गए, आज उनका नाम लेने वाला भी कोई नहीं है। कहां गए वो लोग? एक वक्त आएगा कि ये सारे लोग इस वक्त जो मेरे सामने बैठे हुए मेरे समेत इस दुनिया में इनमें कोई इंसान बाकी नहीं होगा। नई दुनिया होगी, नए लोग होंगे, बात करने वाले नए होंगे, बात सुनने वाले नए होंगे। इंसान इस आर्जी दुनिया में उसको पता नहीं चल रहा, आर्जी दुनिया को कहा ये दुनिया आर्जी है, कितना भाग लोगे इसके पीछे, और उसके पीछे भागो जिसने कभी खत्म हो नहीं। खालिदीन फीहा अबदा, एक ऐसी जन्नत जिसमें हमेशा रहोगे, हमेशा हमेशा रहोगे, जिससे कभी निकाले नहीं जाओगे।
फिर दुनिया जो फानी है वो बाकी है, ये आर्जी है, वो दायमी है। और वो जो जन्नत असल में रहने की जगह तो जन्नत है। अल्लाह ने इंसान को असल में बनाया ही जन्नत के लिए। आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में नहीं अल्लाह ने भेजा था इंसान, और तुम्हारे लिए जगह ही जन्नत है और बनाया ही तुम्हें मैंने जन्नत के लिए। उस जन्नत और जन्नत में उसकी बुर नेमतों का अल्लाह ने तज़किरा फरमाया। जन्नत की नहरों का तज़किरा, उसके फवारों का तज़किरा, उसके चश्मों का तज़किरा, उसकी हूरों, पाकीज़ा हूरों का तज़किरा, उसके सोने चांदी के मकान और कस्तूरी के गारे का तज़किरा, और उसकी नहरें दूध और शहद की नहरों का तज़किरा, उसके गिलमानों का तज़किरा, और एक एक बड़े बड़ा महल सुच्चे हीरे के बने हुए उनका तज़किरा। ये क्यों किया है कि चलो वापस अपनी जन्नत की तरफ चलो, और तुम्हें इस जन्नत से निकाला गया, चलो वापस उस जन्नत की तरफ दौड़ लगो। और इसीलिए अल्लाह पाक ने ये बात फरमाई चौथे पारा में सूरह आल इमरान में, वसारिऊ इला मगफिरतिन मिर रब्बिकुम व जन्नतिन वसारिऊ इला मगफिरतिन मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्जुहुस समावातु वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तकीन। और लोगों अगर दौड़ लगानी है तो अपनी वापस जहां से निकले उस जन्नत की तरफ दौड़ लगाओ, और जहां से तुम आए हो उस मकान की तरफ दौड़ लगाओ। और कहां दौड़े लग गई तुम्हारी, और किन कामों में फंस गए हो, और कैसा कम अकल दुनिया को वो मुसाफिर है जिसकी मंजिल आगे है, रास्ते में उसने थकावट की वजह से एक दरख्त के नीचे बैठ जाए और कहे मैंने आगे जाना ही नहीं। कितना कम अकल वो इंसान है। ये लोगों भागो सारे और तेजी दिखाओ नेकी की तरफ, तेजी दिखाओ जन्नत की तरफ। अर्ज़ुहा समावातु वल अर्ज़, मैं जमीन और आसमान जितनी उसकी चौड़ाई ऐसी जन्नत मैंने तुम्हारे लिए तैयार की। उइद्दत लिल मुत्तकीन, और मैं परहेज की जिंदगी गुजारना। अल्लाह ने जिन कामों से बचने का तज़किरा किया उनसे बच जाना, बस वो जन्नत तुम्हारे लिए है। और इस जगह अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो बात कही है, इस जगह सूरह अल हदीद में 27वें पारे में यहां भी यही बात की है। साबिकू इला मगफिरतिन मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्जुहा का अर्जिस समाई वल अर्ज उइद्दत लिल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रुसुलिहि ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम। आया तुम्हें बताएं अल्लाह का फजल अजीम जिसको मिल जाए वो उस आदमी को मिला, और जिसको जन्नत की तरफ दौड़ लगाना नसीब हो गई अल्लाह का फजल असल में उसे मिला। सारी दुनिया को देखो दौड़ी और तरफ लगी, बागी और तरफ रहे। अल्लाह ने ये दो मत और तेजी दिखाओ, सारे हो वो सारे हो, और जल्दी करो। साबिकू, साबकत, मुसाबकत का माना अरबी में होता है दो इंसान जब दौड़ लगाते हैं ना, जो इंसान दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करता है उसको कहते हैं अरबी जुबान में मुसाबकत, कि इंसान दूसरे से आगे और दूसरे से पहले जन्नत में दाखिल होने की कोशिश करो। लोगों तुमने तो कहा कि तुम्हारी तो कोशिशें ही और होगी। अब ये जो आयत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उतरी, इस आयत के ऊपर सहाबा ने कैसे अमल किया। हदीस में आता है कि इसके बाद सहाबा का क्या हो गया, अमल हो गया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए सहाबा का तो ये हाल, कोई आके कहने लगा ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखबिरनी बिअमलिन युदखिलुनी अल जन्नह, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जिस जन्नत का तज़किरा, इसके हुरो गिलमान, उसके पानियों चश्मों, इसके मकानात बुलंदो बाला, इसके फलों, और सबसे बड़ा ये कि अल्लाह ताला के दीदार का जो जन्नत में तज़किरा है, अल्लाह के रसूल वो अमल हमें भी बता दें, हम भी चले जाएं। मैं आपको ईमानदारी की बात कहता हूं, अब यकीन मानिए ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का ये मिंबर है। मुझे आज तक जिंदगी में सहाबा कहते हैं हम नबी अलैहिस्सलाम के पास गए, हमने कहा अखबिरनी, अल्लाह के रसूल हमें बताइए, बेअमलिन युदखिलुनी अल जन्नह, अल्लाह के रसूल वो अमल बताए कि जो जन्नत में चला ले जाए। आज तक मैं आपको बताने लगा, कभी कोई आदमी मेरे पास नहीं आया उसने आके कहा हाफिज साहब बताएं मैं जन्नत में कैसे जा सकता। अब यकीन माने इतनी मेरी उम्र हो गई है, जो भी है उसने ये कहा मेरे बेटे के लिए दुआ करें, कारोबार नहीं करता, इस बेटे के लिए दुआ करें, पढ़ता नहीं, इसने इम्तहान दिया हुआ है 6 नंबरों से पास हो जाए,
دعا کریں بیٹی کا رشتہ ہو جائے. اور کبھی کسی نے, یقین مانیے یہ ممبر محمد الرسول اللہ, کبھی کسی نے پوچھا ہی نہیں اور جنت میں کیسے حافظ صاحب جائے. انسان کی توجہ ہی دوسری طرح ہے. شاید آج کے بعد کو اللہ کا بندہ پوچھ لے تو پوچھ لے, آج تک نہیں کسی نے پوچھا. یہ حال ہے ہمارا. صحابہ اس وقت جب یہ آیت اتری اور بھاگو جنت کی طرف, وہ دوڑو جنت کی طرف, آئے کہنے, ایک صحابی کہنے لگا اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ, اے اللہ کے رسول کوئی عمل ایسا بتا دیں کہ جو جنت میں لے جائے. ایک دوسرا آدمی خبرنی بعمل یقربنی الی الجنہ, ایک اور آدمی اللہ کے رسول کوئی ایسا کام بتا دے جو جنت کے قریب لے جائے. ایک اور آدمی آ گیا, دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ, اے اللہ کے رسول کوئی عمل بتا دے, اللہ کے رسول میری رہنمائی کرو, میں جنت جانا چاہتا. دلنی علی عمل یدنینی من الجنہ. ایک اور آدمی آئے, اللہ کے رسول کوئی ایسا کام بتائیں میں جنت میں داخل ہو جاؤں. دلنی علی عمل ینفعنی اللہ, اے اللہ کے رسول کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے اللہ مجھے فائدہ دے دے. ویدخلنی اللہ الجنہ, اور اللہ مجھے جنت میں داخل. بار بار صحابہ آ رہے, مجھے یہ بتائیں, مجھے یہ بتائیں. اور ہم سے کب پوچھتے ہیں؟ تو شرم آتی ہے. کئی لوگوں کو تو ویسے ہی شرم آتی ہے نا دین کے معاملے میں. لو میں اب جا کے یہ پوچھوں کہ میں نے جنت میں کس طرح جانا ہے. کئی تو صحابہ یہ اور کئی صحابہ تھے وہ اللہ کے رسول کے پاس, اللہ کے رسول یہ چھوٹے موٹے یہ ٹوٹے ہوئے عمل کرتے ہیں, لیکن آپ میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے جنت ضرور دے اللہ کے رسول, آمین. ایک عورت آگے بوڑھی سی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں. بعض حدیث میں آتا ہے یہ آپ کی پھوپھو تھیں, آپ اپنی پھوپھو سے دل لگی میں پھر آپ نے بات کی. اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کریں اللہ مجھے جنت دے, میں بوڑھی عورت کوئی جنت میں نہیں جائے گی. اس نے رونا شروع کر دیا. ایک بوڑھی عورت کی, جو ہمارے ہاں تو بوڑھی عورتوں کا اور ہے نا ایک ان کا, بوڑھی عورت کو بھی دیکھ لیں اگر انڈیا نے ایسا لباس پہنا جس سے وجود ننگا ہو, اس کے ساری رانیں اس کی ننگی ہو جائیں, آگا پیچھے اس کا ننگا ہو جائے, بڈھی عورت نے بھی وہ فیشن ضرور کرنا. اس کی منزل بھی جہنمی ہے. اگر جوان کوئی عورت ٹیلی ویژن دیکھتی ہے تو بڈھی بھی 14 نمبر کی اینک لگا کے سامنے بیٹھی ہوتی ہے, اس کی بھی منزل وہی ہے. اگر جوان کوئی, بڈھی بھی اس کے پیچھے, کوئی شرم حیا کی بات نہیں رہے. یہ بوڑھی عورتیں آتی تھیں, اے اللہ کے رسول بتائیں میں جنت میں داخل ہو جاؤں. کہا تم بڈھی ہو, بڈھی عورت نہیں جنت جاتی. اس نے رونا شروع کر دیا. پر تم بات سنو میری, رو نا, جب تم جنت میں داخل ہوگی تو اللہ تجھے جوان کر کے جنت میں عرباً اترابا, اور تم جوان ہوگی فجعلناہن ابکارا, اللہ تمہیں جوان کر کے جنت میں. عورتیں مرد آتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بات کہی, فرمایا اللہ نے, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہوں, اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے, اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو تمہارے ساتھ ایک وعدہ تحفہ تمہارے لیے ہے, جو پیارے ایک پیارا تحفہ ہم بھی تمہیں قیامت کے دن دیں گے, وہ یہ ہے کہ تمہاری امت کے 70,000 انسانوں سے ہم کوئی حساب نہیں لیں گے, بغیر حساب کے جنت دے. جاؤ یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے. سلام ہو محمد الرسول اللہ, اللہ کی رحمتیں ہو محمد الرسول اللہ کے اوپر, ان گنت ہوں, بے شمار ہو, لا تعداد ہوں, دائمن ابدن, آمین. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کی, وہاں ہی ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے, عکاشہ رضی اللہ عنہ, کہنے لگے اللہ کے رسول آپ نے یہ جو بات کہی ہے کہ وہ 70,000 لا حساب علیہم ولا عقاب ولا عذاب, کوئی حساب نہیں, کو پوچھ گچھ کچھ بھی نہیں, بس سیدھی جنت میں قیامت کے دن آئیں گے, اٹھیں گے اور کہا جائے گا فلاں 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 اٹھے, چلو جنت میں چل. اے اللہ کے رسول دعا کریں اللہ مجھے بھی ان میں کر دے, اللہ ہمیں بھی ان میں کر دے. اللہ تیرے گناہگار بندے ہیں لیکن تیری رحمت سے مایوس نہیں ہے. اللہ تیرے نبی کو نہیں دیکھا ہم نے, نہیں ہم نے دیکھا کتاب کو اترتے ہوئے, اللہ تیرے نبی کے ہم نے معجزات کو نہیں دیکھا, لیکن اللہ تیرے نبی کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور تجھے بھی ویسے ہی مانتے ہیں جسے انہوں نے مانا تھا. اللہ ہمیں بھی ان بندوں میں کر دے. کہنے لگے عکاشہ, جب انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہے میرے لیے دعا کریں, میں نہیں اللہ کو حساب دے سکتا. آج کل تو لوگ کئی دے لوں گا اللہ کو حساب, میں
अगले जहान जाऊंगा, देखूंगा। आज की बात है कि बंदे ने सुबह सुबह मुझे कहा, जी मेरे सोहरे ने, ससुर ने वो तकसीम किया है, लड़कियों को दिया है 1.5 लाख और मुंडियों को दिया है, जो लड़के थे उनको 15-15 लाख। अब उनके लिए क्या कहूं? मैंने गुस्से में फिर कह, जाने दो उस बाबे को, जहन्नम में सीधा जाता है। तो अब उसके लिए जहन्नम ही अगर उसने खरीदनी है, जाने, मामला ही अजीब है, बंदे ही अजीब सोच रहे हैं, और जन्नत की तरफ जाने का कोई ख्याल ही नहीं है, इस तरफ भागने का ख्याल ही नहीं कि मैं क्या अपनी दुनिया भी बर्बाद कर रहा हूं। दुनिया में इंसान अपनी बेटियों और बेटों से, वो इंसान जो नाइंसाफी करता है, दुनिया में अपनी जाती बेटियों और बेटों के हिस्सों हाथों बदनाम और जलील होता है, और क़यामत के दिन वो, इसके बाद मरने के बाद जो जिंदगी कब्र और हशर, और उसके बाद जहन्नम की जिंदगी शुरू होने में पता ही नहीं इंसान को इंसान कर रहा है। अल्लाह के रसूल आप दुआ करें इन बंदों में जिनके कोई हिसाब नहीं होगा, अल्लाह मुझे उनमें करे। फरमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के पैगंबर तो अल्लाह के कहने से बोलते हैं, अल्लाह तो सारे गैबों को जानता है, और नबी तो अल्लाह की वही से बोलते। फरमाया अच्छा, फौरी तौर पे अल्लाह की वही से मोहम्मद रसूलुल्लाह बोले। फरमाया आकाशा अंत मिनहुम, आकाशा इंशाअल्लाह क़यामत के दिन तू उनमें ही होगा। दुआएं कराते थे अल्लाह के रसूल, हमें दुआएं दे कि हम जन्नत में किसी तरीके से चले जाए। बल्कि हदीस में आता है कि सहाबा ने कभी इनाम मांगना होता, इनाम भी अजीब ही मांगते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे हजरत रबिया बिन काब असलमी रजी अल्लाह तआला अन्हु। ये नबी अलैहि सलाम के खादिम थे, बड़ी खिदमत किया करते थे, आगे पीछे रहते थे। एक दिन कहा नबी अलैहिस्सलाम ने, मैं लोग आते हैं मुझसे दुआएं कराते हैं, और रबिया, और तुमने कभी दुआ नहीं कराई मुझसे। रबिया को पता चल गया कि अब मेरा नंबर लग गया ऊपर से। अब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह के कहने से बोलते हैं, अल्लाह की वही हुई होगी, अब मेरा नंबर लग गया कहने लगे। यानी अच्छा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सोच के बताऊंगा, क्योंकि अब नंबर मैं ऐसे ना एकदम मांग लूं, ऐसे ही मांग लूं। आप अल्लाह के रसूल घर में चले जाएं, नबी अलैहिस्सलाम इशा के बाद घर में चले, सारी रात सोचते रहे, सोए नहीं, क्या मांगूं? कहने लगे शादी नहीं हुई, नबी अलैहिस्सलाम से कहता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु, कभी क्या है, माल नहीं है, मकान नहीं है, फला नहीं, सोचते रहे। फिर कहने लगे वो काशा, और कहने लगे तुम क्या सोचते हो रबिया, और सारी दुनिया ही मांग लेनी है तुमने। हम भी देख लें, अक्सर दुआएं मांगते हैं, सारी दुनिया मांगते हैं, अल्लाह मेरी बेटी को ये करे, मेरे बेटे को ये करे, फलां को पास करे, कारखाना ये हो जाए, नई मशीनरी लग गई है, फलां हो जाए, ये होटल चल जाए, ये नई फैक्ट्री है, वो मशीनें चल जाए, फलां। सारी दुआएं दुनिया के लिए मांग के आखिरत के लिए मांगते ही नहीं कुछ। कहने लगे वो काशा, और कहने लगे वो रबिया, और तुमने दुनिया ही मांग लेनी है सारी। फिर सोचा कि मैं ये मांगता हूं। सुबह का वक्त हुआ, नबी अलैहिस्सलाम ने आपके सामने आए, कहने लगे अल्लाह के रसूल रात को आपने कहा था कोई दुआ करवा लो तुम भी। और अल्लाह के रसूल मैंने सोच लिया आप मेरे लिए क्या दुआ करें। मैं क्या सोचा है कि अल्लाह के रसूल मैंने ये सोच लिया है, असआलु का मुराफकत फिल जन्ना। अल्लाह के रसूल मैंने आपसे सवाल ये करना है जिस जन्नत में आप हो, ये रबिया भी उस जन्नत में रहना चाहता। उनकी मंजिल जन्नत थी, हमारी मंजिल क्या हो गई है? जिसको देख सोच ले कभी अपने आप को, मंजिल क्या है? कितना टाइम हम सारे दिन में देते हैं जहन्नम में जाने को, और कितना टाइम जन्नत की तरफ जाने को देते हैं। पता चल जाएगा इंसानों की मंजिल क्या है। कभी परेशानी कभी आ जाती। हदीस में आता है हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु एक दिन ये बैठे हुए थे, और अच्छा, और इनका एक शागिर्द था अता, ये ताबई था। अब्दुल्ला बिन अब्बास तो सहाबी हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, आपके चचा के बेटे हैं। ये अता ताबी बैठा हुआ था, बातें कुछ कर रहे थे। अचानक ही सामने से ना एक औरत उतरी, एक और सामने से नजर आई, वो काले रंग की औरत थी, हबशन। तो अब्दुल्ला बिन अब्बास कहने लगे उस ताबई से, और तुम्हें एक जन्नत की औरत दिखाऊं? कहने लगे दिखाओ। कहने लगे ये औरत जो जा रही है काले रंग की, ये जन्नत की औरत है। कैसे पता चला तुम्हें? कहने लगे एक दिन ये औरत मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास आई थी, और इसने आके कहा था अल्लाह के रसूल मुझे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, जब दौरे पड़ते हैं मैं गिर जाती हूं,
اے اللہ کے رسول مجھے پتہ نہیں چلتا کپڑا کہاں سے ادھر ہو گیا ادھر ہو گیا. تو ایک وہ عورتیں ہیں کہ جب ان کو ہوش نہیں مرگی کے دورے پڑتے ہیں اور ان کو اس وقت بھی ہے کہ ہمارا پردہ ادھر ادھر نہ ہو. اور ایک دنیا کی آج کی عورت ہے جو ہوش میں اپنے آپ کو ننگا کرتی ہے. کیا مقابلہ ہے ان دونوں عورتوں میں؟ کیا مقابلہ اور موازنہ ہے ان دونوں عورتوں؟ عقل مند عورت جو ہے یہ عقل میں اور ہوش میں جہنم کی طرف جا رہی ہے اور اپنے آپ کو مقابلے میں لگی ہوئی ہے کسی نہ کسی طریقے سے میں زیادہ سے زیادہ ننگا ہو کے لوگوں کے سامنے آؤں. اور ایک وہ کالے رنگ کی عورت اس نے کہا اللہ کے رسول جب میں گرتی ہوں مجھے پتا نہیں مجھے شک ہے کہ میرا کپڑا ادھر ادھر نہ ہوتا ہو. دعا کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مجھے آرام دے. فرمایا تو اگر صبر کرے پیغمبر تو اللہ کے حکم سے بولتا ہے. فرمایا اگر تو صبر کرے اگر تو چاہے تو صبر کر اس بیماری کے عوض اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے جنت عطا. کہنے لگی اللہ کے رسول ٹھیک ہے پھر میرے لیے دعا نہ کرے اگر اللہ نے جنت دینی ہے تو مجھے تکلیف رہے. میں جب مرغی والا انسان گرتا ہے اسے کچھ نہیں پتا چلتا کہ وہ آگ کے اوپر گرا ہے کسی گھڑے میں گرا کچھ نہیں پتا. اے اللہ کے رسول گرنے دو جیسے کہ اے آخر جنت تو مل ہی جائے گی نا. اللہ کے رسول میں راضی ہوں کہ اللہ مجھے جنت عطا. بس اتنی دعا کر دیں کہ جب میں گروں تو میرا اللہ کے رسول پردہ ادھر ادھر نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری دعا کر دی اے اللہ جب یہ کبھی گریز کو دورہ پڑے تو اس کا پردہ نہ کھل جائے اور ساری زندگی پھر اس کا پردہ اللہ کے حکم سے کبھی نہیں کھلا. نے کہا بیمار رہنا منظور ہے اور پریشانی رہے لیکن جنت نہ ہاتھ سے چلی جائے. اور صحابہ میں تو بسا اوقات ایسی تیزی جنت کی طرف لگی ہوئی تھی ایسی تیزی جنت کی لگی اور اس آیت کے اوپر ایسا عمل ہو رہا تھا. حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آپ کے سامنے ایک مقدمہ آیا. اس مقدمے میں ایک اچھا بلا جوان تھا اور وہ صحیح ٹھیک ٹھاک آدمی تھا اور دوسری طرف جو مدعی تھا وہ ایک چھوٹا بچہ تھا. وہ چھوٹے بچے نے کہا اللہ کے رسول یہ باغ جو ہے نا یہ کھجوروں کا اللہ کے رسول یہ ہمارا باغ ہے. وہ یتیم تھا اس نے دعویٰ کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے فرمایا تم بتاؤ اور یہ باغ اس کا ہے. اس نے جب تفصیل بتائی کہ اللہ کے رسول یہ باغ اس کا نہیں ہے یہ ہمارا ہی اصل میں باغ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فیصلہ دے دیا فرمایا ایک بچے یہ تمہارا نہیں ہے یہ اسی کا ہے. یتیم بچہ تھا اس نے رونا شروع کر دیا. محمد الرسول اللہ نے یتیمی کاٹی تھی. پتا تھا یتیم کی آہیں پتہ نہیں کیا کیا دل میں خیال ہوتا ہوگا. آج میرا بھی والد ہوتا میری بات کرتا یا میرا بھی پتہ نہیں کیا سوچتا ہوگا. اس نے رونا شروع کر دیا. نبی علیہ السلام کو ترس آ گیا. آپ نے اس آدمی کو کہا اور باغ تو تیرا ہی ہے اگر تو یہ باغ اس کو دے دے تو اللہ تعالیٰ تجھے اس باغ کے عوض جنت دے گا. وہ آدمی ابھی کوئی نیا اس دین اسلام میں داخل ہوا ہوگا زیادہ اس کو علم نہیں تھا. نے کہا اللہ کے رسول نہیں یہ میرا ایک ہی تو باغ ہے اب اس کو دے کیا کروں گا. یہیں ابھی بیٹھے ہوئے تھے یہ بات جب ہو گئی وہ باغ والا وہاں سے اٹھ کے چلا گیا. یہاں حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی تھے. یہ بہت امیر آدمی تھے اور ان کا بڑا خوبصورت ایک باغ تھا بہت شاندار باغ. یہ فوری اٹھے جا کے اس آدمی کو دور چلا گیا تو کہنے لگے وہ جو میرا بہت بڑا شاندار باغ ہے اور وہ باغ لینا ہے تمہارا ایک ٹوٹا پھوٹا سا باغ ہے وہ باغ مجھے دے دو. یہ باغ لینے اس کے بدلے اس کے لیے تو اب کیا اس نے کہا مجھے منظور. کہنے لگے جاؤ اعلیٰ باغ مجھ سے لے لو ادنا باغ مجھے دے دو. اور جا کے محمد الرسول اللہ کے پاس واپس اے اللہ کے رسول وہ جو آپ نے بات کہی تھی کہ یتیم کو باغ یہ دے دو جنت تیرے لیے ہے یہ اب بھی بات ہے نا کہاں ہے. کہ اللہ کے رسول اس یتیم کو کہو جا کے باغ لے لے مجھے جنت چاہیے بس. اب یہ سودا میرے ساتھ یہ سودا محمد الرسول اللہ اور ابو دہدہ کے درمیان طے ہو گیا. اس باغ کے عوض اتنا عالی شان باغ جو ہے یاد رکھیں لوگوں اور بھائیو یاد رکھ دنیا کا کوئی باغ جنت کے باغ کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا. اور دنیا کا کون سا باغ ہے دنیا کا کون سا باغ ہے
जिस बाग की मट्टी जो है ये कस्तूरी की बनी हुई हो और जाफरान और अंबर की हो, कौन सा बाग है दुनिया का? कौन सा बाग है दुनिया का जिस बाग में लगे हुए दरख्त के जो तने हैं ये जबरजद के और मरजान के तनों वाला दरख्त हो? कौन सा बाग है दुनिया का? और कौन सा बाग है जिसका एक दरख्त जो है 100 साल कब्वा जो है उसके नीचे से, उसकी छांव के नीचे से गुजरना चाहे, उसकी छांव खत्म ना हो? कौन सा बाग है? और कौन सा बाग है जिसका फल जो है एक दफा तोड़ा जाए, उसको तोड़ के नीचे किया जाए और उसी वक्त दूसरा नया फल उसकी जगह लग जाए? कौन सा बाग है दुनिया में? और जिसको अल्लाह वो बाग दे दे। मैं कहा अल्लाह के रसूल बड़ा शानदार बाग था, अब मेरा और आपका सौदा तय हो गया, मैंने अपना बाग, वो बेहतरीन जो मदीने का बाग था, मैंने उसको दे के उसके इवज ये ले लिया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उस बाग के इवज अल्लाह ने जन्नत का बाग दे। अब हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में भी एक हदीस में वाकया आता है। इन्होंने अपनी एक जमीन का टुकड़ा था छोटा सा, इन्होंने ये टुकड़ा जमीन का जो था इन्होंने एक सहाबी को बेच दिया और उससे पैसे ले लिए। उसको कहा कि कब्जा ले लो तुम उसका। काफी देर गुजर गई, देखा उसने कब्जा नहीं लिया। आपने उसे कहा हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने, और क्या बात है, तो मैंने तुझे बाग वो जगह दे दी हुई है, तुमने कब्जा नहीं लिया उसका। कहने लगे उस्मान मैं तुझे क्या कहूं, मदीना के लोग मुझे कहते हैं उस्मान ने तुम्हें ठग लिया है। ठग लिया उस्मान ने, और इतनी कीमत नहीं थी। मैं अच्छा इधर आओ, घर में गया, फौरी तौर पे कीमत लाके कहने लगे और तुमने अच्छा किया है, अपना सौदा जो है ये वापस लेने आए हो। हमारी तरह होता तो हमने दुकान के ऊपर पहले मुंह बंद गाहकों का किया होता है कि खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा। ऐसा यहूदियाना रवैया है हमारा, ऐसा काफरों वाला रवैया है, बेदीनों वाला रवैया है। खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा, तब्दील नहीं होगा। ऐसा कोड़ दिमाग, और पता नहीं कितना मुनाफा ले लिया होता है कि वापस करने को दिल ही नहीं करता, और कितनी बेईमानी कर ली होती है, कितना दगा और धोखा दे लिया होता है, वापस करने को दिल ही नहीं करता। हदीस में, इस हदीस में आता है कि हजरत उस्मान कहने लगे और तुमने अच्छा किया है वापस लेने आए हो, ये लो अपने पैसे पकड़ो। और तुम्हें नहीं पता, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन बात कही थी कि जो सौदे में लेने देने में नरमी इख्तियार करता है और वापस अल्लाह उसके बदले में जन्नत देगा। पैसे पकड़ो, उस्मान को जन्नत मिल गई है। हम तो लिखते हैं ना सौदा हुआ, खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा। और ये तुम मोमिन हो और मुसलमान हो, और किस किस्म के मुसलमान हो कि कोई बात मोहम्मद रसूलुल्लाह की नहीं मानते तुम, और कोई बात अल्लाह की नहीं मानते, को कुरान की नहीं मानते, हदीस की नहीं। किस किस्म के, किस मिट्टी के बने हुए तुम मुसलमान, किस किस्म के मुसलमान। मैं, मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा था कि जो नरमी करे, मैंने सौदा वापस ले लिया और जाओ अपने पैसे, अब सौदा दोबारा नहीं होगा। इसलिए कि अल्लाह ने इस सौदे को वापस लेने के इवज उस्मान को जन्नत दे दी। सहाबा ढूंढते थे। अब आमतौर पे तो अगर देखें ना, दुनिया के सारे अमीर गरीब लोग, ना अल्लाह माफ करे किसी को बीमारी ज्यादा है, ना कोई सौदागर है, ना कोई और मामला है, ना कोई बागो, हमारे यहां जो मामला है, अब हमारे लिए जन्नत जाने का रास्ता सादा, हम कैसे दौड़ लगा सके। सारे सहाबी तो वैसे नहीं थे। अल्लाह ताला ने उन आम जो सहाबी थे उनके लिए भी एक फार्मूला बताया। सूरह सफ में अल्लाह पाक ने यह बात कही, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिही, तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाहि बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम, ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून, यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु व मसाकिन तय्यबतन फी जन्नाति अदन, ज़ालिकल फौजुल अज़ीम। और लोगों, फिर एक और भी तरीका है, वो ये है कि तुम अल्लाह से सौदा कर लो, अपनी जान अल्लाह को दे लो, अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर लो, जन्नत मुझसे ले लो। एक और तरीका भी है।
हमें कितने तरीके आते हैं, बेईमानी के बड़े तरीके हैं, ऐसे ऐसे तरीके आते हैं, इंसान की अकल दंग रह जाती है, और ऐसे भी बेईमानी होती है। और जन्नत में जाने का कोई सौदा को तरीके का नहीं पता। अब ये आयत जब मुसलमानों के ऊपर उतरी कि जन्नत में जाने का तरीका ये, और सहाबा इसको सबसे आसान समझते थे कि अल्लाह को जान दे के अगर जन्नत मिलती है। और इसमें आता है कि गज़वे बदर में जब सुबह गज़वे बदर थी, रात के वक्त मदीना में एक घर में बड़ा शोर पड़ गया। एक आदमी थे, हजरत सहाबी थे, हजरत साद इब्ने खैसमा रजी अल्लाह तआला अन्हु। हदीस में आता है कि इनके घर में ये बड़ी पक्की उम्र के थे और इनका नौजवान बेटा था, नई नई शादी उसकी हुई थी, एक बच्चा था। इनके घर में शोर पड़ गया, सुबह जंग थी, पता चला कि बाप और बेटा आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। बाप कह रहा हो पुत्र तूने दुनिया में अभी कुछ नहीं देखा और तू अब दुनिया में रह, मैं सुबह मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ जाके बदर के मैदान में मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का साथ दूंगा, और अगर मर गया तो मुझे मरने शहादत मुझे जान। बेटा क्या है अब्बा जान, नहीं मैं, आपने बहुत अमल कर लिए हैं और मैंने तो अभी कोई अमल ही नहीं किया, पता नहीं मौत कब आ जाए, जवानी में आ गई तो फिर जन्नत का क्या बनेगा, मुझे जाने दें। यहां तक कि ये हुआ कि दोनों बाप बेटा की बात जब ज्यादा बढ़ गई, उन्होंने कहा कि इस तरह टॉस कर लेते हैं, कुरा निकाल लेते हैं, और जन्नत के लिए कुरे निकाले जा रहे हैं, जन्नत में जान देने के लिए कुरा निकाला गया बेटे के एवज। बेटे का नाम निकला और बेटे के पांव जमीन पे नहीं लगे, मेरा कुरा निकल गया है, आज मैं अपनी जान के एवज मैं अल्लाह से जन्नत लूंगा। अल्लाह का वादा है जन्नत देगा, सच्चा है अल्लाह अपने वादा में। और अल्लाह क्या करना हुआ, सुबह के वक्त ये नौजवान जब मैदान जंग में ये लड़ाई हुई, उस लड़ाई में जब तेजी आई, गुमसान की लड़ाई हुई, ये आगे गया और आगे जाते ही ये नौजवान जो था शहीद हो गया, जन्नत की तरह चला, ये भाग दौड़ जन्नत की तरह। ओहद की लड़ाई में हदीस में आता है, सहाबी थे हजरत नुमान अल आरज रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये लंगड़े थे, एक टांग इनकी सही नहीं थी। ये नबी अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत की बातें होती हैं, ऐ अल्लाह के रसूल आप मुझे भी साथ ले जाए, मैं भी जन्नत जाना चाहता। आजकल तो औरतें कहती आप कारोबार करने लगे हो ना, अमेरिका जाने लगे हो, मेरा भी साथ वीजा लगो, मैं भी जरा अमेरिका देख लूं, मैं भी फलां मुल्क दे बच्चे का। और जन्नत की तरफ कभी नहीं को कहता मुझे मुझे भी बताएं मैं जन्नत में कैसे। ये लंगड़े थे, आए नबी अलैहिस्सलाम के पास, आपने कहा और तुम तो लंगड़े हो और तेरी तो टांग ठीक नहीं है। कहने लगा अल्लाह के रसूल आज मैंने अल्लाह से बात की, अल्लाह को मैंने कहा अल्लाह तुझे तेरी किबरियाई तेरी जात की कसम है, अल्लाह तुझे तेरी जात की कसम है कि मैं सुबह मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ जब मैदान जंग में आप उतरूं आपके साथ होके, अल्लाह मुझे वापस ना लेके आना इसलिए कि तूने वादा किया जन्नत का, मैं जन्नत जाना चाहता हूं। अल्लाह को कसम दे रहे हैं। अल्लाह क्या करना हुआ, ये लंगड़े हुए का कितना बेचारा भाग दौड़ है, एक बर्छी पीछे से लगी और सीने की तरफ से निकल आई, उसका फल जो था बाहर की तरफ निकल आया, शहीद हो गया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसने नुमान ने अल्लाह से बात कही थी, अल्लाह से, और ये साथ बात कही थी अल्लाह तुझे तेरी जात की कसम है मैं जन्नत में जा, फरमाया इसने अल्लाह के साथ नेक गुमान किया, अल्लाह ने भी इसके साथ अच्छा गुमान करके इसको जन्नत में भेज दिया। और अल्लाह ने मुझे जब जन्नत दिखाई है, फरमाया मैंने नुमान को देखा दोनों टांगे सही और जन्नत में भाग दौड़ रहा है। हदीस में एक और वाकया आता है, हजरत अमर इब्ने जमूह रजी अल्लाह तआला अन्हु का इनके 4 बेटे थे और चारों ही बेटों का ये हाल था, नौजवान बेटे थे। इन्होंने रात के वक्त कहा अब्बा जान हम 4 हैं और चारों ही सुबह ओहद के मैदान में लड़ाई होगी, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ होके हम लड़ेंगे, आप ठीक नहीं हैं। इनका जो एक पांव था ये पांव ठीक नहीं था, जब ये जमीन पे चलते थे उठा नहीं सकते थे, ऐसे चलते थे और पीछे लीक एक लाइन बनती जाती थी जैसे कि कोई पैरालाइज हो गया, जैसे कोई फालज जिस तरह होता है। ये हजरत अमर इब्ने जमूह रजी अल्लाह तआला अन्हु, हदीस में आता है ये कहने लगे अच्छा तुम मुझे पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास ले जाओ फिर फैसला हो जाएगा।
جب نبی علیہ السلام کے پاس گئے تو آپ نے کہا تیرے 4 بیٹے جا رہے ہیں ایک گھر میں، 4 بیٹے ایک گھر کی طرف سے جا. اے عمر بن جموح تو نہ بھی جائے، تیرے تو 4 بیٹے جا رہے ہیں. اس نے ایک بات کہی، اس نے کہا اللہ کے رسول یہ ٹھیک ہے 4 بیٹے جا رہے ہیں، لیکن جنت تو اپنو اپنی ہے نا، جنت تو اپنو اپنی ہے. دنیا میں تو کہتے ہیں یہ جو میرا مکان ہے میرا بیٹا رہتا ہے، فلاں بھی رہ جاؤ اس کو بھی بلا لو، سب کو اکٹھا رکھا ہوا ہے. اور قیامت کے دن اگر کوئی انسان جنت میں چلا گیا، اس کا بیٹا اس کے عمل ٹھیک نہ ہوئے، اپنی جنت میں اس کو نہیں بلا سکے گا. جنت تو اپنو اپنی ہے اللہ کی. اب اس بات پہ نبی علیہ السلام بھی خاموش ہو گئے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس میدان میں اس جنگ میں جب گئے، یہی عمر ابن جموح رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید ہوئے تو یہی پہلے شہید ہونے والوں میں، یہ جس کا پاؤں نہیں اٹھایا جاتا تھا یہ بھی شہید ہو گئے. حدیث میں ایک اور واقعہ صحابہ کا جنت کی طرف لگاؤ کیا. حدیث میں آتا ہے کہ سن 6 ہجری میں قبیلہ مشرکین کا ایک تھا، عیسائی اور یہودیوں کے قبائل میں مشرکی بھی قبیلے تھے. قبیلہ بنی فزارہ اس کو کہتے ہیں. نبی علیہ السلام کی مدینے کے باہر ایک تھوڑی سی نا ایک جگہ تھی بڑی، وہاں ہریالی تھی. آپ کے سرکاری اونٹ جو تھے نا یہ وہاں چرتے تھے، اور ایک وہاں آدمی تھا وہ چوکیدار تھا. یہ قبیلہ فزارہ کے 40 آدمی آئے رات کے وقت، ان اونٹنیوں کو انہوں نے پکڑا اور لے گیا، اور وہ جو چوکیدار تھا اس کو انہوں نے شہید کر دیا. جب یہ جا رہے تھے تو آگے ایک صحابی تھے سلمہ بن اکوا رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے تیز دوڑنے والے تھے. بڑی کوئی انسان اونٹ کی طرح اونٹ کے اوپر بیٹھ کے دوڑتا تھا نا، یہ پیدل دوڑتے آگے نکل جاتے تھے. انہوں نے دیکھ لیا یہ تو اونٹنیاں ہماری ہیں، یہ مشرکین یہ جو ہیں غیر مسلم لوگ یہ ہماری اونٹنیوں کو بھگا کے لے کے جا رہے ہیں. بہت اچھے تیر انداز تھے، اگر سوئی لگا دی جاتی سوئی کے ناکے کے اوپر ان کا تیر لگتا تھا. بڑے تیر انداز تھے. انہوں نے وہیں سے تیر نکالا، اوپر بیٹھے ہوئے سواروں کے اوپر چلانا شروع کر دیا. اللہ کا کرنا ایسا ہوا ساری اونٹنیاں چھوڑ کے بھاگنا شروع کر دیا انہوں نے. پیچھے نبی علیہ السلام کو بھی پتا چل گیا کہ یہ کام ہوا. آپ نے پیچھے 3 آدمیوں کو بھیجا، جاؤ جا کے ان کا پتا کرو وہ کہاں اونٹنیاں لے گئے، کون ہے. آگے سلمہ جو تھے انہوں نے اونٹنیاں تو چھڑا لی تھیں، لیکن آگے اللہ کا کرنا ایسا ہوا جب وہ بھاگے ہیں قبیلے کے لوگ، آگے سے ان کی ایک بڑی فوج آ گئی تو سلمہ وہیں ٹھہر گئے. نبی علیہ السلام نے جو 3 آدمی پیچھے سے بھیجے تھے پتا کرو کیا ہے، ان میں تھے ایک صحابی تھے حضرت اخرم رضی اللہ تعالی عنہ. یہ کہنے لگے اے سلمہ اونٹنیاں واپس آ گئی ہیں، اور نبی علیہ السلام نے پتا کہا ہے پتا کر کے اور کون ہے. اب میں تو پتا کر کے ہی آؤں گا، ان کے درمیان جاؤں گا. انہوں نے کہا مارے جاؤ گے. کہنے لگے میں تجھے قسم دیتا ہوں اللہ کی جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، تجھے اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. اور جنت حق ہے کہ نہیں؟ اور جنت حق نہیں، جہنم حق نہیں. تو یہ اللہ کی قسم کہتا ہوں میرے اور جنت کے درمیان رکاوٹ بڑھنے سے ہٹ جاؤ. اور آج تو موقع ملا ہے، آج تو محمد رسول اللہ نے کہا میں پتا کر کے آؤں گا چاہے کیا ہوگا. جنت حق ہے، اور جنت کن کے لیے ہے؟ اللہ ہی تو کہتا ہے تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری. اللہ کہتا ہے اور مرنے سے گھبرانا نہ، تمہارے لیے جنت رہے. اگر یہ حق ہے تو پیچھے ہٹ جاؤ. سلمہ پیچھے ہٹے، اور یہ جب میدان میں سیدھے اتنی بچیاں تھی کہ ساری بچیاں پیٹ کے اندر جو تھی پیوست ہو گئی. ایک جنت کے لیے اپنی جان کی کوئی پرواہ، یہ جنت کی توڑ لگی ہوئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد رومیوں کے ساتھ جب یہ لڑائی ہوئی ہے جنگ یرموک، اس جنگ یرموک میں جب مسلمان جب جا رہے تھے، مدینہ کا ایک وہ آدمی اقرا بن حابس رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ نے ان کو 10 بیٹے دیے تھے، 10 کے 10 شیر جوان تھے. وہ کہنے لگے وہ میرے بیٹوں میں سے شہید ہی کوئی نہیں ہوا. اور قیامت کے دن جس طرح لوگ کہتے ہیں، لوگ اٹھیں گے اور کہیں گے میں فلاں شہید کی ماں ہوں، فلاں شہید کا باپ، فلاں حافظ کا باپ ہوں. تم کیا اللہ کو پیش کر سکو گے؟
ہمارے ہاں تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں نا قیامت کے دن اللہ کے نزدیک اس کی کوئی ویلیو نہیں کہ گجرانوالہ میں ہماری 17 فیکٹریاں، لاہور میں اتنی فیکٹریاں، فلاں جگہ اتنے کارخانے ہیں. اللہ کے نزدیک تو یہ ہے. اور میرے لیے کیا لے، کیا پیش کرتے ہو میرے سامنے؟ اور تیرے 10 جوان بیٹے اور ایک بھی شہید نہیں ہوا، کیا منہ لے کے جاؤ؟ 10 کو کہا آگے چلو. اللہ کا کرنا ہوا کہ 10 بیٹوں کو ساتھ لے کے، 10 بیٹے تھے ساتھ لے کے، اور پھر یہ نہیں کہا کہ تم جاؤ، کہا جنت تو اپنوں اپنی ہے، جنت تو اپنوں اپنی ہے، تم بھی جاؤ ہم بھی جائیں گے. اللہ کا کرنا ہوا ایسا ہوا کہ 10 بیٹے بھی شہید ہو گئے اور خود بھی شہید ہو گئے، اس لیے کہ جنت اپنوں اپنی ہے. جنت کی طرف لوگ دوڑ لگاتے تھے، جنت کی طرف لوگ جاتے تھے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ غزوہ بدر ہوئی، غزوہ بدر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ گھمسان کی لڑائی یکدم شروع ہو گئی، وہاں ایک صحابی تھے حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ تعالی عنہ. یہ آپ نے جب دیکھا کہ گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی ہے، پہلے تو ایک آپس میں لڑتے تھے، لیکن یکدم پھر انہوں نے ہلہ بول دیا کہ تھوڑے مسلمان ہیں ایک ایک کر کے تو یہ سب کو مار دیں گے، یکدم حملہ کرو. یکدم انہوں نے حملہ کیا. اس وقت محمد الرسول اللہ نے کہا، اور کون ہے جنت کی طرف جانے والا؟ آپ نے یہ بات کی، پاس ہی عمیر کھڑے تھے. آپ نے اس وقت میں کون اللہ کی جنت کی طرف جانے والا ہے کہ جس کی چوڑائی زمین سے آسمان کے برابر ہے. یہ بات کہی. عمیر کی اس وقت جولی میں کھجوریں تھی، یہ بیچارے کھجوریں کھا رہے تھے. کھجوریں کھانے والی قوم اللہ کے لیے جان دینے کو تیار تھی. آج صبح و شام اے سی میں رہنے والے لوگ، نت نئی نعمتیں کھانے والے لوگ، نت نئے لباس پہنے والے لوگ جو ہیں، ان کی جنت کی طرف دوڑی نہیں ہے. ان کے دل میں خیال نہیں آتا ہم بھی جنت کی طرف جائیں. نبی علیہ السلام نے جب کہا تم جنت کی طرف، کون ہے جو آگے بڑھے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول میں جاتا ہوں. آگے بڑے کھجوریں کھا رہے تھے، یکدم خیال کیا اور تم کھجوریں کھا رہے ہو، اور ان کھجوروں کے ختم ہونے میں پتہ نہیں کتنا وقت لگ جائے، اور جنت میں کھجوریں حائل ہو گئی ہیں. ان کھجوروں کو وہی پھینک کے سیدھا میدان جنگ میں چلے گئے اور جاتے شہید ہو گئے. کہنے لگے میں اتنی دیر بھی نہیں لگانا چاہتا جنت میں جانے میں، اتنی دیر بھی نہیں لگانا چاہتا جتنی کھجوروں کو کھانے میں. ساری کھجوریں وہی تھی. اللہ کی جنت. سلام ہو محمد رسول اللہ کے اوپر، اللہ کی رضا حاصل ہو محمد رسول اللہ کے صحابی کو، جنہوں نے